Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст ба сархати мавзҳои рӯз таваҷҷӯҳ намоед. 32 кушта дар ошӯби шаҳри Ваҳдат. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд дар сар задани бетартибӣ писари Гулмурод Ҳалимов айбдор аст. ҷанг мешавад ё не? Конгрессменҳо дар бораи ирсоли нирӯҳо ба халиҷи Форс аз маъмурияти Доналд Трамп тавзеҳ мехоҳанд. рӯи рост бояд гуфт, агар Эрон ҳамла кард, ҷанг хоҳад шуд. Агар ҳамла накунад, ҷанг намешавад. Шопаракҳои нақошишуда дар Тоҷикистон чӣ меҷӯянд ва чаро силаи шопаракҳо дар минтақаҳои мухталиф сокинонро ба таҳлука андохтааст? мақомоти тоҷик мегӯянд зимни бетартибӣ дар зиндони шаҳри Ваҳдат 29 маҳбус ва 3 корманди зиндон кушта шудааст. ҳодиса шоми 19 май иттифоқ афтод. Дар як изҳороти мақомоти тоҷик ки имрӯз нашр шуд омадааст, дар миёни кушташудаҳо Саид Қиёмиддини Ғозӣ, Махсуми Саттор ва Саид Маҳдихон Сатторов низ ҳастанд. Дар сар задани ин ошӯб аз ҷумла писари полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимов гунаҳгор дониста мешавад. Зарангези Наврӯзшоҳ ва Бароди Юсуфӣ мегӯянд субҳи имрӯз наздикони маҳбусон дар назди зиндони маъруф ба Кирпични ҷамъ омаданд. хабари ошӯб дар зиндони маъруф ба Кирпични воқеъ дар шаҳри Ваҳдат субҳи 20 май даҳҳо тан аз наздикони маҳбусони зиндониро ба назди ин муассисаи ислоҳӣ оварда буд. наздикони даҳҳо маҳбус дар назди зиндони маъруф ба Кирпични ҷамъ омада мехоҳанд дар бораи ҳоли фарзандон ва бародарону додарони худ маълумот пайдо кунанд. Аммо дар ин ҷо касе ба онҳо чизе намегӯяд ва намегузорад ки наздик ба зиндон шаванд. Фақат ба онҳо гуфтаанд онҳое ки фавтидаанд баъд аз зуҳр ҷасадҳо ба наздиконашон дода мешавад. талоши наздикони маҳбусон барои наздик шудан ба маҳбас бенатиҷа буд. мақомоти интизомӣ роҳ ба сӯи зиндонро баста буданд ва ба касе иҷозаи ба он самт рафтанро намедоданд. هیچی گفته است که کسی که وای مرده دارد بعد یا بین مرده ها را میتونم گفته است من نمیدونم راست میگه دروغ میگه. мақомоти интизомӣ ва раёсати зиндонҳои вазорати адлия ба наздикони зиндониён посухи дақиқ намедоданд ва аз вазъи дохили зиндон изҳори беиттилоӣ мекарданд. ин вазъ ҳам наздикони зиндониёнро мушавваштар мекард. انا یه روز به فرزند موندم همون نگاه بینو میکرد این روز خیلی شده من کجا میرم کی نگاه میکنم مرا درست میگم کی نگاه میکنم نگاه بینیم همون آدم بود. мақомоти тоҷик мегӯянд ки дар бетартибӣ дар маҳбаси Кирпични воқеъ дар шаҳри Ваҳдат 29 маҳбус кушта шудааст. ҳамчунин дар ин ҳодиса 3 корманди маҳбас ҷони худро аз даст доданд. задухур дар маҳбаси шаҳри Ваҳдат баъд аз ним соли ошӯби хунин дар зиндони рақами 3 Хуҷанд ба вуқӯъ пайваст. дар ошӯби моҳи ноябри соли гузашта дар шимоли кишвар аз ҳисоби зиндониҳо ва маъмурони маҳбас беш аз 20 нафар кушта шуданд. дар пайи он раҳбарияти сарраёсати зиндонҳои вазорати адлия барканор карда шуд. Они же знали, что власть не идет на переговоры. маҳбусон медонистанд ки мақомот бо онҳо музокира намекунанд. барои чӣ маҳбусон ин корро карданд? пас маълум мешавад сабаби ҷиддие вуҷуд дорад. мақомоти ҳукумат бояд ба ин сабабҳо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ кунанд, на ин ки ин ошӯбро ташкил кард ё накард. Не так, что вот тот организовал, кто бы не организовал. дар сарзадани ошӯб дар зиндони маъруф ба Кирпични Беҳрӯзи Гулмурод писари полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимов ва 3 маҳбуси дигар гунаҳгор дониста мешаванд. бар пояи изҳороти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ин афрод 3 корманди маҳбасро бо корд ба қатл расониданд ва ба дунбол 8 нафарро озод ва 5 нафари дигарро куштанд. дӯстони кулли Тоҷикистон дар нисбати ҳодисаи беназмӣ дар маҳбаси Ваҳдат парванда боз намудааст ва тафтишот дар ин замина идома дорад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Владимир Зеленский имрӯз ба ҳайси раиси ҷумҳурии Украина қасамёт кард. Зеленский дар ҳузури вакилони мардум дар шаҳри Киев қавл дод ки истиқлол ва соҳибихтиёрии Украинаро муҳофизат мекунад. маросими адои савганди президенти нави Украина чанд рӯз баъд аз он баргузор шуд ки эътилофи аслӣ дар парлумони ин кишвар аз ҳам пошид. Абдулло Ашуров бо тафсилоти бештар.
امروز در اوکراین پرزیدنت نوی این کشور ولودیمیر زلنسکی به اجرای وظیفه‌هایش شروع کرد. من ولودیمیر زلنسکی که با رأی مردم پرزیدنت اوکراین انتخاب شدم، با قبول این منصب بلند سوگند صداقت به اوکراین یاد نموده با تمام هستی صاحب استقلالی و تمامیت ارضی این کشور را حمایت نموده از حقوق شهروندان و اجرای کنستیتوسیای آن حمایت میکنم. در پی ارائه سوگند ریاست جمهوری اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که پارلمانت را پراکنده میکند. در پیام به ورخونا رادا یا خود پارلمانت اوکراین زلنسکی دعوت کرد که یک عده منصبداران ضد و نقیض و از جمله دادستان کل یوری لوتسنکو، وزیر مدافع و رئیس خدمات امنیت ملی برکنار شوند. زلنسکی همچنان وعده داد که ورخونا رادا دعوت هشتم را پراکنده میکند. در آغاز دوره 5 ساله رهبری اوکراین ابراز داشت که برای ختم جنگ با جدایی خواهان دونتسک و لوهانسک تلاش خواهد ورزید. زلنسکی 41 ساله که حجم نگار سابق بوده در یک نمایشنامه تلویزیونی نقش پرزیدنت را بازیده است، در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین رئیس جمهوری کنونی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد. پیام زلنسکی با شعار شان و شرف با اوکراین به انجام رسید. Офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. روز یکشنبه نیروهای بحری آمریکا نواری تمرین کشتی‌های جنگی این کشور را که آخر هفته گذشته در بحر عرب دایر شده بود نشر کردند. آمریکا چند کشتی جنگی و کشتی‌های حامل هواپیماها را به منطقه خاورمیانه فرستاده است تا از هر گونه تهدیدهای ایران جلوگیری به عمل آید. ایران این اقدام آمریکا را جنگ روانی و بازی سیاسی نامید. از این پیش دونالد ترامپ با لحن سازشکارانه ایران را به مذاکرات دعوت کرده بود، اما حالا از رد و بدل طرفین بوی جنگ می آید. قانونگذاران آمریکایی انتظار توضیحات از ماموریت دونالد ترامپ هستند. گزارش را از تلویزیون صدای آمریکا طاهری سفر تقدیم می کند. ماموریت آمریکا در حرف عمل هشدار می دهد از ایران و متفقانش نگران است. اگر آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرند پاسخ مناسب خواهند گرفت. قانونگذاران اطلاع دقیق می خواهند. من از دیپارتمنت دولتی و وزارت مدافع دعوت می کنم که وضع را شرح دهند، زیرا من بیشتر از نوشته های روزنامه ها هیچ اطلاع ندارم. ما همین حاضر تشریح و پاسخ می خواهیم. وقتی از دونالد ترامپ پرسیدند جنگ با ایران امکان پذیر است، او گفت امیدوارم نه. بعضی ها میگویند وضع فعلی سال 2003 عرفه عملیات آمریکا در عراق را به یاد می آورد. ما یک تلاش محوی اسلحه قتل عام شبیه عراق را ضرورت نداریم. سلاح پیدا نشد ولی ما در یک عملیات طولانی شریک شدیم. سابق فرمانده آمریکایی در عراق میگوید باید در فکر تغییر رفتار ایران باشیم، نه تغییر رژیم کشور. پیشنهاد تجاوز به ایران جدی ارزیابی نمی شود. ما به ویژه بعد بهار عرب باید درک کرده باشیم که تغییر رژیم نتیجه دلخواه نمی آورد. اکثر جمهوری خواهان اقدام های ماموریت پرزیدنت ترامپ را پشتیبانی می کنند. من از ارسال نیروهای تازه نفس به منطقه پشتیبانی میکنم. آن به ایران پیام میرساند که اگر شما مثل سالهای 2004، 2005 و 2006 هزارها آمریکایی را به قتل رسانید، ما امکان خواهیم داشت شما را به پرداخت نرخ آن وادار کنیم. Thousands of our military members that we are going to have the capability to make you pay. روی راست باید گفت اگر ایران حمله کرد جنگ خواهد شد، اگر حمله نکند جنگ نمی شود. اما قانونگذاران دموکرات سابق قضاوت نمی کنند. می خواهم دانم که هدف از فشار چیست. بسیاری ها مثل ما فکر می کنند که این یک عمل خامی بدون هدف معین است. مردم امریکا حق دارد داند که چه اتفاق افتاده است. اگر پرزیدنت و جمهوری خواهان کنگره برنامه به جنگ وارد کردن امریکا را دارند، در خاور میانه هم باشد، مردم امریکا باید داند که چرا.
هفته گذشته رهبران کنگرس در این باره اطلاع گرفتند بررسی بیشتر با اشتراک وکیلان هر دو حزب کنگرس هفته روان برگزار می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. شرکت قزاقستانی وارد بازار تاجیکستان شده میخواهد شرایط بیشتری برای صاحبکاران تاجیک فراهم نماید. صاحبکاران تاجیکستان برای صادر کردن محصولات به خارج کشور دویم مشکل داشتند و در نظر است که همکاری جدید کارشان را آسان‌تر خواهد کرد. تفصیلات را در گزارش شادمانیتی با هم تماشا میکنیم. صاحبکاران تاجیک برای صادر کردن مال و محصولات خود به قزاقستان از شرایط بهتر برخوردار خواهند شد. 20 می در شهر دوشنبه با امضای سازشنامه میان چند بانک تاجیکستان و شرکت قزاق اکسپورت تاجران تاجیک امکان پیدا خواهند کرد محصولات خود را در این شرکت سپرده کنند. مسئولان شرکت قزاقی میگویند آنها تنها به صادر و وارد کردن محصولات تیار مشغولند. тоҷикистон барои бозори қазоқистон мавриди таваҷҷӯҳ аст. мо ҳар ду дар осиёи миёна бозорҳои анъанавӣ дорем. қазоқистон яке аз кишварҳоест ки барои содир кардани маҳсулот аз тоҷикистон дар ҷойҳои аввал меистад. мақсади аввалини мо ин робита барқарор кардан бо соҳибкорон ва ташкилотҳои тиҷоратӣ аст. با گفته مسئولان این شرکت صاحبکاران تاجیک می توانند هنگام انتقال محصولات تیار به قزاقستان در این شرکت سپرده شوند. در گذشته بارها صاحبکاران تاجیک هنگام صادر کردن محصولات میوگی در روسیه و قرقیزستان با مشکل مواجه شده بودند. مقامات تاجیک میگویند امیدوارند همکاری با قزاق اکسپورت به نفع صاحبکاران خواهد بود. соҳибкорон ҳам дар қазоқистон ва ҳам дар тоҷикистон бо чунин дастгирӣ ниёз доранд, хусусан мисли ин ширкати қазоқ экспорт ки фаъолияташ ба имкониятҳои содиротии соҳибкорон равона шудааст. бархе иқтисодшиносон мегӯянд ҳарчанд ширкати қазоқӣ дунболи манфиати худ дар бозори тоҷикистон ҷои по мекобад, вале давлатӣ буданаш метавонад мавриди эътимоди соҳибкорон шавад. тоҷикистону қазоқистон солона то $800 миллион табодули молу маҳсулот мекунанд. аз тоҷикистон асосан мевагӣ, нахи пахта, алюминиум вориди бозорҳои қазоқистон мешавад. гандум, нафту газ аз маҳсулоти умдаи воридотӣ аз қазоқистон ба тоҷикистон маҳсуб мешавад. در تاجیکستان سیلای شپرکو ساکنان به تشویش انداخته است. کاربران آزادی از مناطق مختلف کشور با ارسال عکس و نوار درباره ضرر داشتن و یا نداشتن این شپرکو سوال میکنند. نعمت الله سفرов دکتر علم بیولوژی گفت این نوع شپرکو را بانوی نقاشی شده هم مینامند و آنها بر اثر گرمی و همزمان نمی زیاد پیدا شدند. سفرов گفت چون این حالت 5-6 سال پیش مشاهده شده بود و افزود ممکن است این نوع شپرکو باعث به آلرژی و تب کودکان شود. گفته می شود بانوهای نقاشی شده اول در ترسونزاده و ایسار پیدا شده بعداً به طرف دوشنبه حرکت کردند. مقامات تا حال رسما در این باره چیزی نگفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان 4 نفر را با گمان دست داشتن در سوختاری گاز مایع در یکی از کوچه‌های مرکزی دوشنبه دستگیر کرده است. در این حادثه که شام 18 می باعث به جراحت 6 نفر شد، رئیس شرکت وصل صنعت و 3 زیردستی متهم می‌باشند. داستانی شهر دوشنبه به ضد آنها بر اساس 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری، سوء استفاده از منصب و خنک نظری پرونده باز کرده است که از جریمه و کارهای اصلاحی تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. گزارش‌های از این بیشتر را می‌توانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسند. بر علاوه در شبکه‌های اجتماعی نیز مصاحبه داریم که می‌توانید مطالب خواندنی را از آنجا پیدا نمایید. فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی تقدیم می‌شود. تا فردا، خدا نگهدار.